إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله فإن taswiyat as-sufuf min tamamis shalah. Lurus dan dapatkan saf, isi saf yang paling depan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا
السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
ذلكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا أنت مولانا سبحان الله 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 بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة لله أكبر الله 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
زدني علما warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insya Allah kita akan mengkaji surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sebelum kita mulai mengkaji surat Ali Imran 102, kami ingin mengingatkan kita sekalian, mulai hari Ahad Maghrib yang lalu, alhamdulillah kita mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberi umur sampai bertemu dengan hari-hari yang paling bagus, hari-hari yang paling baik di hadapan Allah, yaitu tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Hari Ahad Maghrib mulai masuk tanggal 1, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini Sabtu ya. Masih ada Ahad, Senin, Selasa. Rebunya Idul Adha. Hari Ahad insya Allah kita kuliah subuh, sarapan bersama. Senin, Selasa, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai tidak, pihak kita puasa. Puasa hari Tarwiyah dan puasa hari Arafah. 10 hari-hari yang terbaik. Amal-amal soleh kita lebih dicintai Allah, pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. Manfaatkan sekuat tenaga. Ya, masih ada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Senin Selasanya jangan sampai enggak puasa. Rebunya Idul Adha, tidak boleh puasa. Senin dapat 2, dapat puasa itibak Rasul Senin Kemis dan hari Tarwiyah. Yang hari Seninnya pas ulang tahun hari lahir, alhamdulillah saya lahir hari Senin pon, dapat 3 puasa di hari lahir kita. Masya Allah. Jadi dapat sekali ibadah 3 niat, 3 amalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama hari-hari yang paling dicintai Allah, amal soleh ini, setiap habis wudhu jangan sampai tidak sholat 2 rakaat. Sholat wudhu bisa digabung dengan amal soleh yang lain. Wudhu di masjid ini nanti bisa kita baca, wudhu di masjid dapat suruh, kemudian nanti pas suruh dapat sebagian suruh. Pokoknya kita berbanyak sebanyak-banyaknya apa saja. Semoga kita bisa memanfaatkan 10 hari yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
dipanggil Allah. Ya wahai, ayu wahai, hal perhatikan benar-benar. Allah yang memanggil kita ini Allah pengendali seluruh alam semesta. Wala yaquduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah yang mengendalikan seluruh bumi dan seluruh isinya, langit dan seluruh isinya, tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masya Allah, semuanya dikendalikan Allah. Rasul bersabda, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi semua kejadian ini sudah dikehendaki Allah. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau ada ya Ayyuha ini bergetar kita ya. Dipanggil Allah yang memberi hidup, yang memberi sarana hidup, yang kita masih diberi kehidupan di hari-hari yang terbaik. Masya Allah. Alladzina, orang banyak, amanu, yang mereka telah beriman. Beriman kepada Allah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Yang kedua, Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya menyampaikan risalah Allah kepada kita. Ini orang beriman. Yang dipanggil ini orang yang beriman saja. Ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Bertakwa ini kalau kita melihat kamus bahasa Arab, ini akar katanya waqo. Waqo yaqi, waqo fi'il madhi telah bertakwa, yaqi sedang atau terus menerus atau akan datang. Lalu fi'il amar perintahnya itu satu huruf saja, yaqi. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Waqo yaqi wiqayah itu apa? Kita lihat di kamus. Oh, ini artinya waqo yaqi wiqayah ki tadi
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Waltakum adalah ada di dalam kelompok dan kelompok masyarakatmu karena yang kemudian karena yang menjadi waltakum adalah
proses tadi dimulai dengan niat. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Innamal tidak lain kecuali hanyalah amal-amal sunnah yang terapan itu tidak lain kecuali yang didapatkan itu sesuai dengan niatnya. Terus, tapi juga Rasul bersabda, innamal a'malu bi khawatimihah. Seluruh amal kita itu ditentukan di ujung akhirnya. Nah tadi, ujung akhirnya itu ajal. Ajal itu batas waktu. Jadi kalau belum ajal, itu belum bisa diketahui di mana posisinya. Oleh karena itu, ada tokoh-tokoh yang mau ditulis riwayat hidupnya oleh orang-orang yang lain sahabat itu jangan-jangan kalau saya belum mati jangan ditulis karena tidak tahu saya akhirnya di mana. Jadi proses itu luar biasa sekali. Dan ada kata ketika itu juga lagi istiqomah. Rasul mengatakan pun katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, semastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu dengan keimanan kamu asasi konsisten. Tidak sekali. Jadi tadi poin-poin terus juga amal yang paling disukai Allah adalah amal yang konsisten. Karena terus dilakukan, nah itu istiqomah. Walaupun sedikit aja. Masya Allah, banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dari ayat 102 tadi disebutkan juga pencitraan. Dalam ajaran Islam, pencitraan itu sifat nifaq munafik. Karena hakikatnya tidak seperti itu. 4 sifat. Kalau bicara bohong, kalau berjanji dia mengingkari janjinya, kalau diberi amanah itu ada hal yang harus dilakukan, dia khianat. Kemudian yang keempat, kalau mencari titik temu itu licik, tidak objektif. Kalau ada 4 sifat ini, munafiknya 1 sifat pun tidak boleh ada dalam diri manusia. Makanya Rasul mengatakan jangan berkata bohong. Berarti tapi juga. Dan juga ada pencitraan tadi itu sifat munafik. Nanti ada ayat yang menunjukkan bahwa munafik ini nanti di akhirat ini di geraknya neraka. Ini yang digambarkan oleh alif lam mim. Alif kurang beriman lurus, lam kurang kafir buka, mim kelihatannya buruk tapi tengahnya bolong. Tiga kelompok manusia. Jadi ini dari satu ayat itu kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa sekali. Belum tentang ujung proses tadi. Ujung proses tadi itu kalau baik terusnya nanti husnul khatimah. Ujungnya bagus. Karena sejak awal sampai ke istiqomah berpegang terus pada ajaran Allah. Prof jadi Mas Said silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau Prof. Wiranto chatting dengan chat di
kemudian sosial ekonomi, majelis-majelis. Nah, ini harus menjadi apa namanya motor penggerak supaya keluar dari krisis. Ya, itu dari chat GPT dengan Ustazah Mai. Silakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Joko, ada yang bisa sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tuhan dan rekan-rekan sekalian, tadi begitu jelas mengenai ayat 102 bertakwalah dengan sunnah. Jadi saya punya pengalaman 20 tahun yang lalu. Dulu itu pas kebetulan hari Jumat ada tamu tokoh nasional dekat sekali dengan HMI, dekat sekali dengan Muhammadiyah. Jadi tokoh yang kebetulan dalam partai. Jadi bersepakatlah bahwa yang akan ditunjuk sebagai khotib pada hari Jumat itu sudah ada jadwal. Tapi karena ada tokoh nasional yang kebetulan itu lewat, entah Lombok atau Padang, itu tahun 20 tahun lalu atau tokoh ini namanya Egy Sujana. Mereka itu termasuk tokoh yang berani berbicara fakta. Jadi rekan-rekan kawan-kawan Muhammadiyah HMI dan sebagainya yang pada waktu itu jadi jemaah sepakat mengambil sikap. Lalu saya menangkapnya tokoh Indonesia sampai hari ini adalah tokoh yang ini maju tapi lain daripada yang lain gitu. Jadi itulah dia benar-benar berkenan. Jadi saya ingat tadi sebelum mulai buka sering kali disampaikan para hakim dan juga kalau ayat-ayat pendeknya biasanya wal asri surat. Nah, ketika naik tidak membaca ayat ini sama sekali di dalam buku. Jadi setelah selesai terjadilah pergunjingan, tapi tidak sampai kedengaran oleh yang bersangkutan. Tidak sampai kedengaran, tapi pergunjingan berkembang dan agak serius. Apa hidupnya pada itu? Jadi dari sinilah saya mendapatkan pengalaman bahasa ini. Wah, yang ini tegas.
setiap manusia dibekali oleh Allah tiga: pendengaran, penglihatan, untuk dianalisis dengan akal. Lalu fuad hati tadi menjadi polisi maker, membuat keputusan mau berbuat apa, mau berkata apa. Terus manusia di kanan kita, budak kanan roke, budak kiri hati. Terus di depan kita ada malaikat, malaikat hafadzah. Nah, malaikat hafadzah ini selalu mengingatkan kebaikan. Kalau dengar ada, oh, cukup sesuatu. Ini sebelah kanan kiri malaikat hafadzah. Kiri kita ini ada jin, korin. Korin ini untuk melawan malaikat tadi. Jadi ada dua guru di dalam dan kiri kita ini, malaikat hafadzah dan korin. Korin ini jin menyertai manusia siapapun selalu nalang-nalangi ajakan malaikat tadi. Nanti saja sholat masih panjang waktunya. Ibu lagi alat ketika nanti saja haruslah suku kainnya bajunya ini di selesai ditunda-tunda. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau juga ada korin yang halang-halangi berbuat? Ya, kata Rasul. Saya pernah baca itu di buku terjemah Tasya. Tapi Rasul mengatakan korinku yang ngajak kebaikan tadi masuk Islam. Masuk Islam dan selalu ngajak kebaikan. Jadi Rasul itu ada juga korin dari Allah, tapi korinnya masuk Islam dan selalu ngajak kebaikan. Kalau manusia biasa, siapapun, walaupun ulama, walaupun kiai, ada korin. Di sini ada malaikat hafadzah, ada korin. Jadi kita kaji lagi di surat Ahqaf. Jadi barang baik itu menenangkan hati, dan kita tenang kalau kita banyak ulama. Kalau barang jelek itu menggelisahkan hati dan kita tidak senang kalau kita. Nah, ini kaitannya dengan takwa tadi. Itu setiap Jumat itu ibarat baterai itu kita dicas, dikasih tenaga lagi supaya baterainya terang. Saya kasih makan. Makanya usahakan datang Jumat itu sebelum Fatimah Ibar. Kalau Fatimah Ibar daftar hadirnya sudah ditutup malaikat. Nah, tinggal menghilangkan kewajiban ada, tapi daftar hadir Jumat nggak ada. Makanya anak-anak kita, cucu-cucu kita biasakan kalau Jumat datang sebelum Fatimah Ibar. Lebih cepat datang lebih bagus. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, di antara
dalam kitab Jalal ini disebutkan ya, bahwa ada seorang sahabat itu betul-betul ayat ini dalam beberapa saat kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ini kalau teksnya itu dikatakan waqalu ya Rasulullah wa man yaqwa ala hadza. Ternyata ayat ini dirasakan berat sekali. Pertakwaan kamu sebenar-benarnya takwa. Berarti ada yang tidak benar takwanya. Nah, ini agak berat itu. Sampai dia bertanya, siapa yang mampu melakukan ini? Siapa yang Rasulullah? Nah, kemudian disebutkan sini, kata sahabat di qouli ta'ala. Kemudian ini dinasah. Karena sangat beratnya ya dinasah. Takwa tuqati. Jadi nasab, ilmu nasab, mansub dan nasab dan mansub ini ada yang menasab atau mengganti sebagian. Jadi ayat itu kita pulau tak, tetapi yang takwa tuqati ini, nah ini yang dia diganti dengan ayat surat At-Taghabun ayat 16 yang di sini dikatakan kita pulau masih takut masalah semampu-mampunya. Artinya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau tadi Pak Profesor tadi mengatakan prosesnya. Nah, jadi yang penting itu prosesnya. Jadi kalau kamu tidak mampu, yang penting prosesnya itu dijalani. Jadi ini ayat nasab dan mansub. Ayat nasab dan mansub tadi contohnya dengan tertulis dia billahi ma fis samawati wal ardi wa yatubu. Kalau seandainya itu kamu keluarkan atau tidak disembunyikan, auto hasil bila semuanya akan dihisap, akan dihitung. Nah, ini sahabat juga mengatakan kalau lintasan hati itu juga akan dihisap. Wah, berat ini. Kadang-kadang kalau lihat orang itu terus muncul sapa dulu di mata dalam tadi ngapain? Baru lintasan itu. Kalau itu juga dihitung, dihisap, dia nyaman, berat. Kemudian ayat ini yang buat itu diganti. Lain kalau baru langsung kita usaha, maka itu tidak dibebankan. Kalau seandainya lintasan nanti tidak dikeluarkan, dan kalau kata Pak Burhan, ya, mengeluarkan rasan-rasan, wilayah tak batu. Kalau seandainya itu baru lintasan aja, langsung
semuanya menjadi orang yang kacau balau. Kita pernah mengibaratkan di dalam satu hewan itu ada darah, ada daging, ada nanah semuanya. Tetapi di situ ada susu. Nah, susu inilah yang dimaksudkan di antara kamu itu ada orang yang mengingatkan dari semua kejadian-kejadian yang kacau balau. Ada korinnya, kecuali nanti yang ada korinnya yang Islam. Kalau kita di korin kita ini selalu mengajak kepada kejahatan. Jadi kalau kita tidak kuat, maka kita akan terseret. Makanya kata Allah, aku selalu berada di dalam persangkaan hamba. Kalau hambaku berpersangka baik, aku akan bersangka baik. Tapi kalau selalu ragu, mana kebaikan itu mau datang? Semua kebaikan yang dilakukan, seperti tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini, walaupun banyak yang mengkantor tidak ada dalil untuk melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8, yang hanya ada dalil itu tanggal 9 Zulhijjah, jangan tidak berpuasa. Setahun sebelum, setahun sesudah, diampuni Allah. Jadi rugi sekali. Itu dalil yang paling kuat. Tetapi bagi orang yang melaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 9, itu prasangkanya baik. Ngapa? Amun perbuatan yang soleh, puasa untuk kesehatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk merasakan bagaimana perasaan orang yang miskin. Hari ini mau makan apa, besok mau makan apa? Orang miskin. Nah, kita merasakan perasaan orang miskin itu adalah suatu perbuatan yang soleh. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah bahwa ini pasti ada pahalanya, walaupun tidak ada dalil. Kita ini dianjurkan selalu berprasangka baik kepada orang. Kalaupun ada saudara kita, teman kita mengajak, ada sesuatu yang disampaikan kepada kita, yang kira-kira kebaikan lah, janji-janji yang kira-kira menguntungkan, jangan kita berprasangka itu boleh. Jangan berprasangka seperti itu, tapi tawaran itu tadi dipertimbangkan. Jangan mendahulukan dalam hati kecil kita. Ini kan sudah berprasangka tidak baik. Sudah. Nanti dulu, tapi sambil berjalan dipertimbangkan, dipelajari. Kalau memang cocok, kita turun. Kalau tidak cocok, sholat secara halus. Baik, jangan macam-macam segala banyaknya, mana SML lah, segala macam lah, nah itu tulaga itu. Itu kan akan membuat permusuhan. Sedangkan di ayat yang berikut jangan bermusuh-musuhan. Sebab tadinya kamu itu bermusuh-musuhan kata Allah di dalam surat ini. Aku selamatkan kamu menjadi orang yang berhafizullah wa hafizunnas. Diselamatkan oleh Allah kita dulu di jurang neraka, tapi Allah selamatkan. Allah itu selalu kasih sayang kepada kita. Setiap sholat ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
bagi orang-orang yang bermuka gelap tadi, itu orang yang tadinya beriman, khawatirnya tidak beriman. Jadi matinya dalam keadaan non-muslim. Ada wajah yang bersih, ada wajah yang sini. Wabiyatot wujuhahu, gelap, gelap mukanya. Kenapa kau gelap mukanya? Karena tadinya kamu beriman bertakwa, pada akhir hayat gelap. Ada orang berseri-seri, wajahnya ada dua macam di sini orang. Mukanya gelap, ada yang mukanya berseri-seri. Orang yang bermuka berseri-seri itu dari awal sampai akhir takwa terus. Wa antum muslim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itulah orang-orang yang wajahnya berseri-seri tadi. Orang-orang yang selalu istiqomah mulai dari awal terus ditingkatkan ketakwaannya sehingga pada saat dia menghisab nanti dia masuk surga tanpa hisab. Ada yang nyantri dulu, timbang dulu ke kebersihan dulu. Nah, orang-orang yang tadi dikatakan wajah bersih itu khusus orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu beriman kepada Allah. Apapun yang dikerjakan kalau itu untuk kebaikan, untuk kesehatan, walaupun tidak ada dalil, dan tidak imbang. Nah, itulah perbuatan yang baik. Dan kita jangan sampai mengatakan akulah yang paling baik. Tidak boleh. Akulah yang paling baik. Setan kan dua macam. Kalau tidak berhasil diteruskan langsung, dia akan menyusup di dalam hati, akan membuatkan was-was bahwa aku ini yang paling rajin, bahwa aku ini maka ini sobat-pantau. Kadang-kadang itu lagi ada berganti sobat satu lagi ada sikot di situ di depan, nyeluruh dari belakang masuk. Ini juga bukan yang baiknya itu sebenarnya. Ada kita, ada orang nanti berhak yang di depan lorong yang kosong tadi yang sebenarnya harus isinya. Nah ada pintu Pak, ada pintu itu harus kita jaga. Kita bukan di situ abdol, tapi kita melalui orang-orang. Nah ini sopan santun, akhlak. Ada kecuali nanti kalau kita dipanggil ke awet itu asli. Cuma kalau uang yang di depan itu sampai di depan itu yang kosong, ada yang di depan di belakangnya, itu yang paling berhak sebenarnya masuk ke sana. Nah ini ada sama santun kita juga di situ. Jangan kita berbagi doa, sama-sama kayak ngomong. Ya, hanya itu Pak. Jadi meliputi Pak. Yang paling kecil, yang paling besar, berilmu pengetahuan kalau tidak berakhlak percuma. Berakhlak tapi kurang ilmu masih panjang, masih abdul. Dia berakhlak, ilmunya kurang. Demikian Pak, saya tambah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kasih menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.